नमस्कार, खबरों के बुलेटिन च स्वागत। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर कौमांतरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार लोगों को यह भरोसा दिवाउण विच कामयाब रही है कि भ्रष्टाचार ते कंट्रोल संभव है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 99 करोड़ 12 लाख तो वध वैक्सीन दीयां खुराकां लगाईयां जा चुकीआं ने। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रगट उत्सव अज शरधा ते धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। अमृतसर जिले के खेमकरण सैक्टर विच BSF ते पुलिस ने वड्डी गिणती विच हथियार, गोली सिक्का ते नशीले पदार्थ बरामद किए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर कौमांतरी हवाई अड्डे का अज उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने कहा कि पवित्र कुशीनगर हुण दुनिया नाल जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बौद्ध मत का केंद्र है और कुशीनगर कौमांतरी हवाई अड्डे का उद्घाटन महात्मा बुद्ध नूं श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि बुद्ध नाल जुड़ियां थावां का विकास करने लई भारत प्रतिबद्ध है और इन्हां पवित्र थावां विच बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाउण लई काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल के वरियां च देश विच शहरी हवाबाजी खेत्र का विकास होया है और उड़ान योजना तहत 900 तो वध रूटां नूं मंजूरी मिली है और इन्हां विचों 350 तो वध रूटां ते हवाई सेवावां भी शुरू हो चुकीआं ने। उन्होंने कहा कि पहलां तो बंद पए 50 तो वध हवाई अड्डियां ते हुण जहाज़ां की आवाजाही शुरू हो गई है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का ही एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि इसके बनने से किसान हो, पशुपालक हो, दुकानदार हो, श्रमिक हो, यहां के उद्यमी हो, सभी को इसका सीधा सीधा लाभ मिलता ही है। इस तो पहला केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 70 सालों में देश में 74 हवाई अड्डियां का निर्माण ही हो सकिया सी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीते 7 साल में 54 नवे हवाई अड्डे बनाए गए हैं तो हुण देश में कुल 128 हवाई अड्डे ने। कुशीनगर कौमांतरी हवाई अड्डे नूं 260 करोड़ रुपए की लागत नाल बनाया गया है। इस नाल देशी और विदेशी तीर्थ यात्री भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की यात्रा कर सकणगे। भगवान बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व कुशीनगर विच अपना आखिरी उपदेश दिता सी अते महापरिनिर्वाण नूं प्राप्त होए सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर महर्षि वाल्मीकि जी नूं नमन किया है। एक ट्वीट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं वाल्मीकि जयंती के खास मौके पर महर्षि वाल्मीकि जी नूं नमन करदा हां। असीं अपने समृद्ध अतीत और गौरवशाली सभ्याचार का वेरवा रचना के जरिए पेश करन विच उन्हां दे महत्वपूर्ण योगदान नूं याद करदे हां। समाजिक सशक्तिकरण ते उन्हां दा जोर सानूं प्रेरणा दिंदा है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस राही केंद्रीय विजिलेंस कमिशन और केंद्रीय जांच ब्यूरो की संयुक्त कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 6-7 वरियां विच एनडीए सरकार लोगों को यह भरोसा दिवाउण विच कामयाब रही है कि भ्रष्टाचार ते कंट्रोल संभव है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नाल भ्रष्टाचार ते रोक लाई जा सकती है और सरकार प्रशासनिक पद्धर ते लगातार सुधार कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को हुण ये समझ विच आउण लगा है कि बिना किसी विचोलिए जां कमिशन ते सरकारी योजनावां का लाभ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश नूं यह भरोसा हो गया है कि सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी नूं छड्डेगी नहीं, भावें वो कितना भी ताकतवर होवे। भारत हुण कोविड टीकाकरण के 100 करोड़ के टीचे के मील पत्थर वाल तेजी नाल वध रहा है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक 99 करोड़ 12 लाख तो वध वैक्सीन दीयां खुराकां लगाईयां जा चुकीआं ने। पिछले 24 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ देश ਵਿੱਚ कोविड-19 ਦੇ 14,623 नवे मामले सामने आए ने। सेहतयाब होने की मौजूदा दर
98.15% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 19,446 ਰੋਗੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 102.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 10.78 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਪੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਤੇ VS ਅਥੁਚਾਨੰਦਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। 20 ਅਕਤੂਬਰ 1914 ਨੂੰ ਭੂਪੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਈਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਚਰਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੂਪੇਸ਼ ਲੰਦਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਭੂਪੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਪਰ ਘਰ ਪਰਤੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ PC ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1941 ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ 1964 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 2 ਫਾੜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭੂਪੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ, ਜਦਕਿ ਜੋਤੀ ਬਸੂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੂਪੇਸ਼ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭੂਪੇਸ਼ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੱਕ 5 ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਂਸਦ ਸਨ। ਭੂਪੇਸ਼ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੂਪੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ 1981 ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਲਕਾਕਥੂ ਸ਼ੰਕਰਨ ਅਚੁੱਤਿਆਨੰਦਨ ਦਾ ਜਨਮ ਪੁਨਾਪਰਾ ਅਲਪਾਪੁਜਾ ਤਰਾਵਨਕੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ VS ਅਚੁੱਤਿਆਨੰਦਨ ਨੇ ਕੁਟਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਟ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ, ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਗਹਿਨ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਰਾਵਨਕੋਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤਰਾਵਨਕੋਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। VS ਅਚੁੱਤਿਆਨੰਦਨ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1946 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ 5.5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹੇ। VS ਅਚੁੱਤਿਆਨੰਦਨ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਉਹ 7 ਵਾਰ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 2006 ਵਿੱਚ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਰਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੋਧਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦਿ ਕਵੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਇਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ। ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਯਦਾ ਯਦਾ ਹੀ ਧਰਮਸਯ ਦੀ ਘੁੱਟ ਚੁਕਾਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੋਹਨ ਸਪਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ BSF ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ BOP ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਹਿਥਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 22 ਪਿਸਤੌਲ, 44 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 100 ਰਾਉਂਡ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 72 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਮੋ ਐਪ, MyGov ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 1800-117800 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ 82ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 5.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ DAP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 52ਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫਿਲਮ ਮਹੋਤਸਵ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੋਤਸਵ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੀਕਰਨ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ PIB ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ pib.gov.in ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।